راديو باب جديد. المكان نزل نوفوتيل بالعاصمة الزمان عشية الجمعة 9 نوفمبر قبل 24 ساعة على انطلاق الموسم الكروي 2012-2013 لكرة القدم. والحدث ندوة صحفية للمدير التنفيذي بالنادي الافريقي كريستوف مايول لتسويط الضوء والإجابة على بعض الأسئلة اللي تطرحها جماهير الفريق وما زالت غامضة قبل بداية الموسم. قميص الفريق المستشارين الجدد حملة بيع الاشتراكات وما رافقها من انتقادات على غلاء الأسعار، مواضيع الكل تحدث عليها كريستوف مايول وحاول يفسر سياسة النادي في التعامل معها رغم ضيق الوقت لاتخاذ القرار. Sachant que le basket a déjà débuté, le handball aussi, et c'est pour ça que si vous voulez, il y avait certains points à peut-être éclaircir par rapport à certaines questions, par rapport aux ambitions, au rôle, avec la levée du huis clos, avec le sponsoring, avec le maillot. Donc voilà, je vais essayer de faire, si vous voulez, un condensé du club africain assez rapidement. كريستوف مايول بدا الحديث نتاعو بتوجه لجمهور النادي واكد على انه هو الضامن الوحيد عن طريق تشجيعه ومساندته للفريق للنجاح في تحقيق الاهداف المرسومه الموسم هذا، وعدى في كلامه مساج الجمهور الافريقي مضمون الوصول يطلب فيه مساعده النادي ومساندته بدون الدخول في بعض الممارسات الغير واعيه والغير مسؤوله واللي ما ترجع كان بالخساره عن النادي. Par le passé, il y a eu beaucoup de problèmes et je crois qu'aujourd'hui, chaque club en Tunisie et tous les supporters tunisiens qui aiment le football, il va falloir qu'il y ait une certaine sagesse et qu'ils viennent surtout pour supporter le club et non pas, si vous voulez, pour nuire au football. Parce que je pense que ça serait assez dramatique qu'il y ait encore des problèmes dans le stade et ce qui serait très pénalisant, si vous voulez, pour l'ensemble des clubs au niveau national. Donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui il va y avoir une prise de conscience, si vous voulez, au niveau des supporters, nos supporters déjà, et je crois qu'ils sont là plus pour nous aider, si vous voulez, que pour nous nuire. Donc, المدير التنفيذي للفريق يحكي على حملة بيع الاشتراكات وقال أنه الإدارة لقت روحها في آخر لحظة تحاول تدخل أكثر ما يمكن من الأحباب باستعمال الاشتراكات وبعدد محدود ما يفوت 7000 متفرج في ملعب كبير كما ملعب رادس. والحديث تواصل على أسعار الاشتراكات واللي يوصفها مايول بالمعقولة بالنسبة لنادي كبير كما الافريقي، وقال أنه الإدارة ما حددتش الأسعار لهدف إقصاء بعض الأحباء بل لتحسين دخل النادي في وضع صعيب تعيشه البلاد. Il y a un ratio par rapport à la vente et par rapport au prix des billets. Il faut savoir qu'aujourd'hui 7000 c'est très peu et c'est, si vous voulez, par rapport à la quantité donnée, par rapport à la quantité qu'on peut vendre. C'est vrai qu'on aurait eu 50 000 places à vendre, automatiquement les prix auraient été certainement un peu plus bas. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui le club africain c'est quand même un grand club, c'est un club omnisport avec des frais énormes et indirectement il faut, si vous voulez, une question de retour sur investissement par rapport à la billetterie. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les prix ne sont pas pour pénaliser qui que ce soit, mais c'est plus pour aider le club africain. Voilà, ça c'est important. بالنسبة لقميص النادي حكى كريستوف مايول على مشروع تمويل واستشهار كانت حضرته إدارة الفريق منذ قرابة 3 أشهر وقدمته المستشارين، لكن إلى حد الآن قال ما زلنا ما لقيناش مستشهر جاوبنا بعرض في قيمة قميص النادي الافريقي. هذا ما جعل إدارة النادي تختار 2 من الجمعيات اللي ينشطوا في المجال الإنساني والطفولي باش يكونوا مبدئيا على قميص الفريق وموجودين في اللافتات أثناء مباريات النادي الافريقي اللي نظمها. حبيت نعطي كلمة فيما يخص الموضوع هذا. يعني وقع الاختيار على 2 جمعيات، نعطي نسميهم 2 جمعيات تنشط في المجال الإنساني بصفة عامة وتنشط فيما كل ما يخص الطفل بصفة خاصة. الجمعية الأولى اسمها أمل لكل طفل اللي هي في كانت عن مليون ان enfant un espoir، والجمعية الثانية اللي هي اتحاد الجمعيات الإنسانية التونسية l'Union des associations humanitaires en Tunisie. النادي الافريقي بالطبيعة باش يهتم بالجمعيتين هذوما باش يقع التعريف بهم، ولذا كما تشوفوا القميص غدوة في مقابلة النادي الافريقي ونادي بنزرت باش يقع اللعب القميص هذايا، وفي الملعب يعني بالطبيعة باش يكونوا اللافتات الموجودين في الملعب باش يكونوا يعني بالاسم تاع الجمعيتين هذوما.
club, il faut savoir que ça ne s'arrêtera pas là. C'est pas uniquement d'avoir mis un sponsor sur le maillot. À partir de demain, vous verrez, le stade sera entièrement au niveau des panneaux par rapport aux 2 causes humanitaires, d'accord. En plus de ça, logiquement, demain, le coup d'envoi sera donné, si vous voulez, par un enfant durant le coup d'envoi du match. Et aussi, bien sûr, il va y avoir un pourcentage qui va être reversé, si vous voulez, à ces 2 associations à la vente du maillot. Aujourd'hui, nous sommes en conversation avec ces partenaires, avec le partenaire que vous citez, et il n'y a aucun problème avec qui que ce soit. Mais aujourd'hui, pour le club africain, je pense que c'est très bien, je veux dire, le travail qui a été fait et la recherche par rapport à ces 2 causes humanitaires pour débuter le championnat. Et comme je vous l'ai dit, c'est possible que dans peut-être 3 ou 4 matchs, on reviendra, si vous voulez, avec un partenaire en adéquation avec l'objectif du club et avec les investissements qui ont été faits par rapport au standing du club africain. في آخر الندوة الصحفية كريستوف مايول عاود رجع على الموضوع غلاء أسعار الاشتراكات، بما أنه الأسئلة اللي كانت موجهة للمدير التنفيذي للنادي الإفريقي أنه الفريق كان حرم في أهم وعدد كبير من الطلبة اللي كانوا ينجموا يحضروا مباريات النادي الإفريقي ويساندوه. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde aide le club africain. Je pense que c'est important. Et ne croyez pas un moment que c'est contre les étudiants ou contre qui que ce soit. Aujourd'hui, avant tout, on est clubiste, on aime nos supporters, on respecte nos supporters, et aujourd'hui, on demande de l'aide à nos supporters. Et aujourd'hui, je pense qu'une parfaite simonie, si vous voulez, il y a une osmose qui est en train de se faire et qui va se créer entre tout le monde, et qui va faire qu'automatiquement, je veux dire, on aura 5 ou 6 ou 7 000 personnes, et peut-être que si tout le monde se tient bien, parce que c'est important qu'à partir de demain, il n'y ait aucun débordement, parce que c'est vraiment primordial pour le club africain et pour le football en général. Il va falloir que tout le monde soit très éduqué à partir du match de demain, autrement on va partir sur un autre huis clos. Et je crois que demain, il faut que les gens ils aient conscience que le match de demain, il est très important. Et aujourd'hui, il n'y a rien contre qui que ce soit, si vous voulez, dans le tarif des abonnements. Je crois que c'est une corrélation d'un peu tout, si vous voulez, du club, des gens qui vont rentrer, des virages. أسئلة أخرى تخص موضوع الهيئة التنفيذية للفريق، عقد المدرب نبيل الكوكي وانسحاب معز بزاني في الفترة الأخيرة ما جاوبش عليها كريستوف مايول، وأكد أن الأمور هذه مش من صلاحيته إنه يجاوب عليها، وقال أنه الجواب تلقاوه عند الناطق الرسمي أو رئيس النادي. Au club africain, il y a un organigramme pour l'instant, il y a un président, il y a un directeur exécutif et il y a un porte-parole. Moi personnellement, je ne parle jamais parce que je n'en ai pas l'autorisation. Il y a un porte-parole et un président. Je pense que c'est les deux seules personnes qui sont capables, si vous voulez, de donner la vérité, si vous voulez, sur le club africain. Après, il y a beaucoup de gens peut-être qui parlent, mais aujourd'hui, le président et le porte-parole. Voilà.